بالحق بالقول محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المجتنبين ورحمة الله على أعدائهم وأولئكهم ومصائبهم وسخاوتهم وشجاعتهم وعظمتهم وهيبتهم وجلالهم وجمالهم وكمالهم وآلهم أجمعين إلى العالم وقيام يوم الدين أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والقرآن الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد صلوات محمد وعلى أرباب علم أرباب أداب أرباب ذكر أرباب فكر أرباب دين أرباب دانش أرباب شعر أرباب شعور أرباب منبر أرباب محراب أرباب زبان أرباب کلام أرباب ضلع أرباب عطا یہ چتاول کا مرکزی جلوس عطا یہ مرکزی امام بارگاہ یہ مرکزی مجمع اور یہ مرکزی مجلس جو 64 سال سے مسلسل منعقد ہو رہی ہے اور یہ وہ اروائی ہے کہ اس میں پورا سلسلہ عافی اور وہ پورا سلسلہ کارہا سادات کارہا وہ سب یہاں موجود ہے دور تک مہمان ہیں کیا اہتمام ہے میں سب سے پہلے شہزادی کونین میرے اس دن کو قبول کریں آپ کی خدمات کو قبول کریں اللہ اگر تم شکر نہیں کرو گے تو میرے پاس جانا نہیں ہوگی اس لیے شکر کرنا واجب ہے میں سب سے پہلے وسیم صاحب کا شکریہ ادا کروں گا نشاط صاحب کا شکریہ ادا کروں گا سرخاوت کے اداروں کا شکریہ ادا کروں گا ایک استعمالت میں جس میں خطابت کے لیے خطیب اکبر مولانا مرزا محمد اظہر صاحب اللہ اپنے جوان رحمت میں اعلیٰ علم میں جگہیں نام فرمائے پوری دنیا کا بہت بڑا خطیب اور آج ان کے بیٹوں سے بھی آپ کی جو نسبتیں ہیں چاہے وہ مولانا یاسر عباس صاحب مرزا اظہر صاحب مرزا طیب صاحب مرزا فیروز صاحب یہ سب اسی طریقے سے ان کی محبتوں کو آگے بڑھا رہے ہیں آپ رشتے کو قائم کرتے ہیں مجھے یہ موقع آپ نے دیا اور کیا کہنے میں کربلا کی زیارت کر کے آیا سرکار مومنین کے جذبوں کو سلام کہ آپ نے اپنے پیسوں سے اتنی شاندار کربلا جو آپ کے پاس بہت عظیم کربلا ہے بہت قدیم کربلا ہے لیکن اس کی تعمیر جدید کے لیے کربلا معلیٰ کے نقشے پہ جس طریقے سے آپ تعمیر کر رہے ہیں شہزادی جلد از جلد عمارت کو مکمل کریں اور پوری دنیا کے زائرین آتے یہاں زیارت کریں اور اب تو کربلا کی مشی کے صدقے میں پوری دنیا میں مشی ہو رہی ہے لوگ ایک کربلا سے دوسری کربلا پیدل جا رہے ہیں انشاءاللہ اس کربلا میں بھی لوگ دور دور سے چل کے پیدل آئیں گے انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے اور پھر آپ نے یہ مرکزی خانہ بھی بہت شاندار بنایا اور پھر کربلا کے سامنے جو میدان کربلا اور روز عاشور کا منظر آپ نے پیش کیا ہے شہزادی آپ کو قبول کریں آپ لوگوں سے اللہ کے ساتھ تشریف لے جائیں گے کیا کیا خدمات ہیں انہیں گنایا جائے اصل میں آزاداری میں کوئی چیز شمار نہیں کی جا سکتی اس بار بھی آپ نے اس مجلس اعلیٰ کے لیے یہ نیا ممبر تعمیر کرایا یہ پہلا ذاتی ملک میں اس ممبر پہ آیا یہ اس صاحب ممبر اور صاحب ممبر سعودی کا صفحہ ہے مولا کائنات اپنے آپ کا ذکر قبول کریں شہزادی جنت آپ سب کی یہ خدمت قبول کریں اب یہ بھی عرض کروں کہ یہ جو انجمن ہے جس نے یہ جلوس منعقد کیا ہے جو کرتی آئی ہے اس کا نام ہے فوج حسینی اجازت دیجیے جلوس کے حوالے سے 1 گھنٹے کی گفتگو کروں گا دیکھیے آج فوج حسینی کا یہ جلوس بتا رہا ہے پوری دنیا کا جلوس یہ بتا رہا ہے کہ پوری دنیا میں جتنی بڑی فوج حسینی ہے اتنی بڑی کسی کے پاس فوج نہیں جتنے زیادہ سپاہی حسین کے پاس ہے اتنے کسی کے پاس سپاہی نہیں جتنے نوجوان حسین کے پاس ہیں اتنے نوجوان کسی کے پاس نہیں جتنے ماتمی میرے مولا کے پاس ہیں اتنے ماتمی کسی کے پاس نہیں جتنے گھر حسین کے پاس ہیں اتنے گھر کسی کے پاس نہیں جتنے محل حسین کے پاس ہیں اتنے محل کسی کے پاس نہیں جتنے عالم میرے حسین کے پاس ہیں اتنے عالم کسی کے پاس نہیں جتنے شاعر میرے حسین کے پاس ہیں اتنے شاعر کسی کے پاس نہیں جتنے خطیب میرے حسین کے پاس ہیں اتنے خطیب کسی کے پاس نہیں جتنے ناظم میرے حسین کے پاس ہیں اتنے ناظم کسی کے پاس نہیں جتنی زبانیں میرے مولا کے پاس ہیں اتنی زبانیں کسی کے
पास नहीं, जितने कलम मेरे मौला के पास हैं उतने कलम किसी के पास नहीं, जितनी सरहदें मेरे मौला के पास हैं उतनी सरहदें किसी के पास नहीं, जितने लंगर मेरे मौला के पास हैं उतने लंगर किसी के पास नहीं, जितनी सबीलें मेरे मौला के पास हैं उतनी सबीलें किसी के पास नहीं, जितनी सखावत मेरे मौला के पास है उतनी सखावत किसी के पास नहीं, जितनी जमीनें मेरे मौला के पास हैं उतनी जमीनें किसी के पास नहीं, जितने गुलाम मेरे मौला के पास हैं गुलाम किसी के पास नहीं, जितनी कनीज़ें मेरे मौला के पास हैं उतनी कनीज़ें किसी के पास नहीं। क्या कहने मेरे मौला के, तालीम में और मेहनत कीजिए ताकि हम ये भी कह सकें जितने डॉक्टर मेरे मौला के पास हैं उतने डॉक्टर किसी के पास नहीं, जितने इंजीनियर मेरे मौला के पास हैं उतने इंजीनियर किसी के पास नहीं, जितने साइंटिस्ट हुसैन के पास हैं उतने साइंटिस्ट किसी के पास नहीं, जितने प्रोफेसर हुसैन के पास हैं उतने प्रोफेसर किसी के पास नहीं। इसलिए कि हुसैन न सिर्फ हिंदुओं का, न सिर्फ मुसलमानों का, न सिर्फ ईसाइयों का, न सिर्फ यहूदियों का, बल्कि जो इंसान है हुसैन इसका है। आप याद रखिएगा, अस्पताल शिया सुन्नी का नहीं होता, बीमार का होता है। सड़क हिंदू मुसलमान की नहीं होती, मुसाफिर की होती है। कॉलेज और स्कूल यहूदी और ईसाई के नहीं होते, तालिब इल्म के होते हैं। इसी तरीके से ये मजलिस और जुलूस किसी एक मजहब के नहीं, पूरी इंसानियत के लिए है। नारे हैदरी, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। याद रखिएगा, आज दिन कौन सा है? मंगल है, मंगल है, मंगल को आप मंदिर में जाने वाले जाएं, मगर वहाँ पे एक ही मजहब में जा सकता है, दूसरे मजहब के लिए पाबंदी। इतवार को चर्च में लोग खर्च करके जाएं, मगर ईसाई जा सकता है, दूसरे मजहब वाला नहीं। जलीसा और जुमा में यहूदी जाएगा, दूसरे मजहब वाला नहीं। जुमे को जामा मस्जिद में सरकार का नाम पढ़ाएंगे, मगर सिर्फ मुसलमान आएगा, गैर मुसलमान नहीं। मालूम ये हुआ इंसानियत के दुर्दर्द का ढूंढने के लिए अगर हम चाहें कि हर मजहब का आदमी अपनी अपनी किताब के साथ आए। हिंदू श्री रामचंद्र जी का चरित्र और रामचरितमानस लेके आए, यहूदी हजरत मूसा का कैरेक्टर और तौरात लेके आए, ईसाई ओल्ड टेस्टामेंट बाइबल और हजरत ईसा का किरदार लेके आए। महात्मा बुद्ध मानने वाला बुद्ध एक कोट है और महात्मा बुद्ध का किरदार लेके आए। हम खुद मुसलमान हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार और कुरान करीम लेके आए और एक गोल मेज कॉन्फ्रेंस कर लें, सब मिल के बैठ के इत्तेहाद और यूनिटी की बात कर लें। मगर चर्च ने हाथ खड़े कर दिए, यहाँ मेरे मजहब वाला आएगा, दूसरा नहीं आएगा। जलीसा ने हाथ खड़े कर दिए, दरवाजा बंद कर दिया, यहाँ मेरे मजहब वाला आएगा, हर मजहब वाला नहीं। मंदिर पे पाबंदी, एक मजहब वाला आएगा, दूसरे मजहब वाला नहीं। कुल मुसलमानों में खाने काबा में जाइए, पाबंदी, एक मजहब वाला आएगा, दूसरे मजहब वाला नहीं। मस्जिद में एक मजहब वाला कदम रखेगा, दूसरे मजहब वाला नहीं। जब सबने अपने दरवाजे बंद कर लिए, इमाम बाड़े का दरवाजा खुल गया। जिसे भी हुर बन के आना हो आ जाओ, यहाँ न आने पे पाबंदी है, न जाने पे पाबंदी है। नारे हैदरी। अच्छा बुलाया खाने काबा ने भी, वो मेरा भाई देखो अभी इसी साल मतलब हफ्ता में आया, मगर एक बात करूँ आपसे, खाने काबा ने वाजिब करके एक मरतबा बुलाया, 35 लाख पहुंचे। इमाम हुसैन ने वाजिब नहीं किया, फिर 4 मरतबा बुलाया। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, अरफे पे बुलाया, आशूरे पे बुलाया, अरे शाबान में बुलाया, अरे अरबईन पे बुलाया, चेहरों पे बुलाया, बगैर वाजिब किए वहाँ वाजिब करके बुलाया। 35 लाख पहुंचे, यहाँ बगैर वाजिब किए 4 मरतबा बुलाया, कम से कम 4 करोड़ पहुंचे। वहाँ 5 लाख का पैकेज था, जहाँ कोई पैकेज नहीं, बगैर बुलाए लोग जा रहे हैं।
وہاں واجب کیا گیا کہ اگر قرضے ادا ہو جائیں تب آنا. یہاں حسین نے کہا قرضہ لے کے آنا ادا میں کروں گا. وہاں کہا گیا اختیار ہو تو آنا. یہاں کہا گیا بے اختیار آنا. وہاں کہا گیا 5 لاکھ لاؤ، روٹی ہم دیں گے، ایئر کنڈیشن خیمہ ہم دیں گے، پانی ہم دیں گے. مگر 3,000 ایک خیمے میں لوگ مر گئے. کیوں؟ اس لیے کہ روٹی کے وقت روٹی نہیں ملی، پانی کے وقت پانی نہیں ملا، مینا میں خیمہ نہیں ملا، ایئر کنڈیشن نہیں ملا. یہاں کوئی طے نہیں ہے، جس کی جو توفیق جیسے چاہے چلا جائے. مگر سمیر تم ابھی کل آئے ہو جہلم کے موقع سے 4 کروڑ کے مجمع میں، مجھے بتاؤ سمیر یہیں کہیں موجود ہوں گے. ابھی میری ملاقات ہوئی، آپ نے چرخاول کے 40-50 لوگ وہاں گئے ہیں. مجھے بتاؤ کبھی کوئی ایسا ٹائم ہے سمیر کہ جب بھی پیاس لگی ہو اور پانی نہ ملا ہو، بھوک لگی ہو اور روٹی نہ ملی ہو، تھکن ہو اور پاؤں دبانے والے نہ کھڑے ہوں، ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں، نیند آئے اور موقف نہ ملا ہو، ایئر کنڈیشن نہ ملا ہو، ماں باپ سے بات کرنے کا جی چاہے، وائی فائی کنیکشن نہ ملا ہو، اذان کا وقت ہوا ہو اور مؤذن نہ ملا ہو، ارے جماعت کا مصلی نہ بچھا ہوا ہو. جو چاہیے جس چیز کی خواہش وہ غذا وہاں پہ موجود، جس پھل کی تمنا پیدا ہو وہ سامنے موجود. یہ میرے مولا حسین کا معجزہ ہے. سال میں 1 مرتبہ 35 لاکھ میں تم نے نہ دال دی، نہ روٹی دی، نہ پانی دیا، لوگ مر گئے. یہاں سال میں 4 مرتبہ 4 کروڑ میں کتنا قریب ہے. وہ بھوکا پیاسا جو مارا گیا تھا وہ کہہ رہا ہے کوئی بھوکا نہ جائے، کوئی پیاسا نہ جائے. مرادیں لے کے جاؤ، بیٹے چاہیے لے کے جاؤ، بیٹی چاہیے لے کے جاؤ، گھر چاہیے لے کے جاؤ، برکت چاہیے لے کے جاؤ، شفا چاہیے لے کے جاؤ. معلوم یہ ہوا وہاں ایک بار 35 لاکھ سب پریشان، یہاں 4 لاکھ 4 کروڑ کوئی پریشان نہیں. جملہ آج کے چہلوں کا دے رہا ہوں، یہ حج کو جو تم نے ایڈمنسٹریشن کا کام سونپا ہے ان کے بس کا نہیں ہے. کربلا والوں کو انتظام دے دو. محنت 500 کی تھی، 500 پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دیا، یہ ہے عدل. محنت 500 کی تھی، 5000 دے دیے، یہ ہے فضل. اب سمجھ میں آیا. رسول اللہ سے راہب نے کہا تھا، آپ کے مصروں میں کہہ رہا ہوں، راہب نے کہا یا رسول اللہ ایک بیٹے دے دو. رسول نے کہا بیٹا نہیں ملے گا، تقدیر میں نہیں ہے، یہ ہے عدل. امام حسین نے کہا کیا نانا 7 بیٹے دیتا ہوں، تقدیر میں ایک نہیں. حسین 7 دیتے ہیں. راہب نے کہا مولا آپ کون؟ کہا مجھے زمین پہ شبیر کہتے ہیں، آسمان پہ تقدیر کہتے ہیں. ایک نہیں کی تقدیر میں اولاد نہیں ملی، نہیں دی، یہ ہے عدل. مقدر میں نہیں تھا، حسین نے 7 بیٹے دیے، یہ ہے فضل. صلوات بھیجے محمد والے بات نہیں کرتا ہوں. ہمارے 2.5 مہینے کا خرچہ میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں. دنیا کے کسی بھی فیکٹری نے کسی ایک بجٹ کو چلانے کے لیے پورٹ فولیو تیار کیا جاتا ہے، اسے منسٹری کہتے ہیں. وہ بجٹ پورے آمدنی
का 2% 3% होता है, उसके बावजूद बजट तय होता है तालीम का, मगर बच्चों को फीस नहीं भेजने पाते बाप रे लोग। बजट तय होता है हेल्थ मिनिस्ट्री का, मगर दवाएं नहीं मिल पाती। जहाँ बजट बना हुआ होता है एक छोटे से मुल्क का, वहाँ चीजें पूरी नहीं होती। यहाँ आजादी का कोई बजट नहीं बनाया जाता, मगर है कोई मजलिस हुसैन में जिसकी जरूरतें पूरी न हो, जिसको खाना न मिले, जिसको पानी न मिले। मैं एक बात अर्ज करूं, करबला मोहल्ला में समरसेबल नहीं होता, करबला मोहल्ला में वाटर पंप नहीं है, करबला मोहल्ला में जमीन से पानी नहीं निकलता, वहाँ पेट्रोल निकलता है, तेल निकलता है, सारा पानी बाहर से मंगाया जाता है, कप में मंगाया जाता है, डिस्पोजेबल गिलास में मंगाया जाता है, सारा खाना डिस्पोजेबल बर्तन में दिया जाता है। जुमला कहूँ सिर्फ और सिर्फ एक चेहलुम के दिन या उस चेहलुम से एक चेहलुम तक 5 दिन हो गए। इस 5 दिन में पूरी दुनिया में सिर्फ एक मछली आपको 7 करोड़ की नजर आ रही है। आप जाके देखिए अमेरिका में मछली हो रही है, अरे न्यूयॉर्क में मछली हो रही है, लंदन में मछली हो रही है, हिंदुस्तान में मछली हो रही है। कोई मदरे में पैदल चला जा रहा है, कोई चरखावत में पैदल चला रहा है। पूरी दुनिया की मछली में जितने डिस्पोजेबल बर्तन की रद्दियां जमा हो जाती हैं, अगर हम वही बेच दें तो बड़ी बड़ी हुकूमतें खरीद लेंगे। सलामत रहे मोहम्मद। याद रखिएगा ये सिर्फ करबला वाले हैं जो अपने घर को छोड़ते हैं इस्लाम के लिए, खुदा की राह में हिजरत करते हैं, खुदा की राह में जिहाद करते हैं। करबला से हुसैन गए, ज़ैनब करबला में वापस आई। देखिए जी मैं अर्ज कर रहा हूँ, मदीने से ज़ैनब गई थी, मदीने में वापस आई थी। मैंने जो है करीमा तिलावत की है उसमें रसूल अल्लाह और मौला कायनात मक्के से मदीना गए थे और फिर मदीने से मक्के वापस आए। इतना तो देखिए वमिन नासे यशरी नफ्सहु तहाहा मरदातिल्लाह वल्लाहु रऊफुम बिल इबाद। लोगों में सिर्फ एक है जो अपने नफ्स को अल्लाह की मर्जी के लिए भेज देता है और अल्लाह बेहतरीन कर्म करने वाला है। फिर इसी का पूरा है दिल में सूरह तौबा में अल्लाह ने किया इन्नल्लाह अश्तरा लिल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम लिअन्ना लहुमुल जन्नह युजाहिदूना फी सबीलिल्लाह वयक़्तलून वअदन अलैहि हक़्क़ा तौरात वल इंजील वल कुरान। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। छोटे से बच्चे ने कितना बड़ा नाम का नारा लगा दिया। अली दुनिया का सबसे बड़ा नाम, बच्चा सबसे छोटा। जब छोटे छोटे बच्चों का नारा इतना बड़ा होता है बड़ों की शान क्या होगी कसम खुदा की। मेरे मौला के नाम में जैसा नारा तो बना नहीं सकते, मौला बनाने चले हैं। सलाम मेरे मोहम्मद वाले बना ले। बचाने वाला हो या कार में रो के सताने वाला होना चाहिए। क्वालिफिकेशन नहीं आती, डिग्री नहीं आती लोगों को। मौला की शान क्या होनी चाहिए? हिजरत की रात है, हमारे यहाँ से मक्के से रसूलुल्लाह जा रहे हैं, कहा हे अली आज तुम मेरे बिस्तर पे सो जाओ। देखिए रसूल ने बुलाया है, आपके नाम से गुरेज दे रहा हूँ। रसूल ने बुलाया या अली मेरे बिस्तर पे सो जाओ। आपके लुगत में नहीं मगर आपके लुगत में
इंसान कोई भी है मुसलमान कुछ नहीं कर पाए। हम आया हमारे चले गए। अपनी तलवार है वो अली ने खुद खरीदी है, खुद थार दी है, उसका नाम मुक़स्सिम है, अभी जुल्फ़िकार नहीं आई है। अपनी तलवार है, अपना घोड़ा है, 6 अमारियाँ हैं, 3 ख़वातीन हैं, फातिमाएं हैं, एक हज़रत फातिमा बिन्ते असद, एक हज़रत फातिमा बिन्ते हफ्सा, एक हज़रत फातिमा बिन्ते मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इनमें अशर्फियाँ रखी हुई हैं, हमारियों में, मस्जिदों में सोने की अशर्फियाँ। एक में हज़रत खदीजा की कमाई हुई, एक में हज़रत अबू तालिब की अशर्फियाँ, और एक में मौलाए कायनात की कुछ असलहे हज़रत अबू तालिब की अशर्फी से मस्जिद कुबा की ज़मीन खरीदी गई, और हज़रत खदीजा की ज़मीन से के पैसे से मस्जिद नबवी की ज़मीन खरीदी गई। अब समझ में आया, ये जो मस्जिद नबवी है जहाँ रसूल का रौज़ा भी है, वो हज़रत खदीजा के पैसे का है। लोग कहते हैं अगर कोई छोटी नेक साहब अपने अब्बा को रसूल के पहलू में दफना दे तो आपको क्या ऑब्जेक्शन ये है कि वो जमीन उनके अब्बा के पैसे की खरीदी हुई है, फातिमा ज़हरा की अम्मा की दौलत से खरीदी हुई जमीन है। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मुश्किल का वक्त हो तो मुश्किल कुशाई सैयदा कर दी है। या अली जाओ मेरी दुआएं
ہمارے ساتھ، جس کی پشت پناہی علی کرے وہ لشکر کامیاب ہوتا ہے۔ مولا کائنات جلال میں آ گئے، یہ ہے خطبہ ہجرتیہ۔ خدا ابو ایوب انصاری کے گھر رسول اللہ کا قصبہ ناکا، وہ وہاں بیٹھا اور انہوں نے کہا مجھے میرا علی آ رہا ہے۔ جبریل امین عرش سے نازل ہوئے، یا رسول اللہ دیکھیے ذرا علی کی شان، آج تو علی کا جلال، ہجرت کی رات پڑھنا اور ہے، ہجرت کا دن ہم لوگ پڑھتے ہیں، آج اسے سنیے جبریل کہتے ہیں ذرا دیکھیے علی کی شان، آج تو علی ابن جلال میں ہے کہ اپنے گھوڑے کی ایک ٹانگ لگاتے ہیں زمین دائیں کو ڈول جاتی ہے، ایک ٹانگ لگاتے ہیں زمین بائیں کو ڈول جاتی ہے۔ آج تو زلزال پڑ رہے ہیں، گھوڑے کی ٹانگوں میں پھسلیاں بندھی ہوئی ہیں، علی ہوا کی طرح اٹھتے ہیں، طوفان کی طرح چھاتے ہیں، بادل کی طرح برستے ہیں، موت کی طرح اترتے ہیں، قضا کی طرح واپس ہوتے ہیں، اور ہر بار پہ ایک گفتار، ہر حملے پہ ایک جملہ۔ آج علی کا خطبہ قیامت کا ہے، ایک بار یوں مارتے ہیں پھر ایک جملہ کہتے ہیں، یوں مارتے ہیں ایک جملہ کہتے ہیں۔ مولا کائنات کہہ رہے ہیں خطبہ سنیے ہجرت کا، الگ الگ قواعد میں چھوٹے چھوٹے جملے، ہر جملے پہ ایک ایک حملہ، ہر حملے پہ 100-200 لاشیں گر رہی ہیں، 18,000 لاشیں ہیں۔ مولا کائنات خطبہ دے رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا معاشرۃ القریش، یا بنو امیہ، یا بنو تیم، یا بنو خزیمہ، 40 نام لینے کے بعد میں کہتے ہیں یا امرأۃ اللحیہ، ایک داڑھی رکھی ہوئی ناجائز عورتوں، یا امرأۃ اللحیہ، تم علی کا راستہ روکنے کے لیے آئے ہو، انا حیدر الغالب، انا مفتی الجبار، انا مقتدر الکفار، انا حیدر الغالب، انا ابو الائمۃ والہار، انا قسیم الجنت والنار۔ کیا شان ہے قسم اللہ کی، انا منتقى تحت الباب، انا شجرۃ الندى۔ سلمان بھیجے محمد والا۔ اس مکے میں محمد کے بغیر علی قدم نہیں رکھے گا، مگر یاد رکھنا تم سب جنگ بدر میں 1 سال کے بعد آؤ گے، ان کے 5 سال واپس کر دوں گا۔ نعرہ حیدر، جنگیں بند ہوئے، عہد ہوئے، اس کے بعد میں مولا کائنات کے ساتھ 12,000 کا لشکر لے کے فاتح مکہ آیا۔ جلدی سے مجھے مکے سے نکلنا، مکے میں آنا پڑنا ہے، پھر مدینے سے نکلنا، مدینے میں آنا پڑنا ہے۔ یہی تو چہلم ہے، یہی تو مسیح ہے، اسی کی یادگار ہے۔ 12,000 کا لشکر مکے میں آ رہا ہے، 12,000 تلواریں چمک رہی ہیں، 12,000 نیزے، 12,000 ڈھالے ہیں، ارے مشالوں کا چراغاں لگن روشن ہے، علی کے چاہنے والے ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، جاہ و جلال کا عالم ہے۔
एक कभी में यजीद का चच्चा था। जब चच्चा इतना कमीना है तो बच्चा कितना कमीना होगा। साथ में हिंदा पूरा कबीला एक तरफ बैठा था, एक तरफ हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास बैठे हुए हैं। मक्के की सारी औरतें डरी सहमी हुई, अपनी आगोश में बच्चों को लिए हुए मक्के की पहाड़ियों पे बैठी हैं। क्यों? जिसको सताया था वो बातें बन के आ रहा है, मारने वालों की अब खैर नहीं है। जिसने सजदे में ओछड़ियां देखी थी उनकी ओछड़ियां निकाली जाएंगी, जिसने कांटे चुभाए थे उनको नजर चुभाए जाएंगे, जिसने पत्थर मारा था उसको तलवार मारा होता तो यही साइड किलोमीटर है ना। जिसने झूठा कहा था उसकी तो गर्दन काट दी जाएगी, जो इल्जाम लगाता था उसकी ज़बान काट दी जाएगी। बचपा डरा सहमा है, औरतों ने खाना छोड़ दिया, बच्चों ने दूध पीना छोड़ दिया। मक्का 12,000 के लश्कर के साथ आ रहा है, कल किसी की खैर नहीं। जो नकलें बनाए जाते थे आज उनको मारा जाएगा, जो बच्चों की गोलियों में गोलियां बना के पत्थर से हमले करते थे आज उन्हें मारा जाएगा। मगर मौला कायनात ने कहा जा ले 12,000 से कह दो तलवारें न्याम में रख ले, नैज़े अंदर रख ले, घोड़ों को रोक ले, मिशनों को उठा लो, अमन का पैगाम दे दो, औरतों को पैगाम दे दो, कोई डरे नहीं, किसी को मारा नहीं जाएगा, किसी को कत्ल नहीं किया जाएगा, किसी पे नजर नहीं झुकाया जाएगा, किसी की ज़बान नहीं काटी जाएगी। अब रसूल कह रहे हैं रात गुजर जाने दो, सुबह को दिन के उजाले में आसमान से सूरज की किरणें ज़मीन पे आएंगी, अब पक्के में आहिस्ता आहिस्ता कदम रखेंगे। इसलिए जुमला कह रहा हूं सरकार वालों, आपने अंजुमन आदमी के जरिए से अरबा को मरकज बनाया है। मदरे को जो मरकज पूरी दुनिया का है वो अली के खानदान का है। रसूल ने कहा इनसे कह दो किसी पे तलवार न चलाएं, इसलिए कि ये मक्का इन काफिरों का बसाया हुआ नहीं, हमारे बाप दादा का बसाया है। कहा था रसूल ने कहा माफ किया, इसने झूठा होने का इल्जाम लगाया था रसूल ने कहा माफ किया, इसने आपके खिलाफ शेर कहे थे रसूल ने कहा माफ किया, इसने आप पे उजड़ी मारी थी रसूल ने कहा माफ किया, इसने आपको पत्थर मारा था रसूल ने कहा माफ किया। अब वो जो एक नाना जिसने रात में कहा था कितनी बड़ी हुकूमत हो गई, अब्दुल्ला अपने अब्बास से दूसरा मार के कहा था हुकूमत नहीं रसालत है। तो अबू सुफियान हिंदा के साथ, माविया के साथ, यजीद के साथ एक दिन आ गया खाने काबा के पास, या रसूल अल्लाह नबी का अगला तकमा लुब्दत करता हुआ इमाम खुद अली ने लाया हुआ इस्लाम, या रसूल अल्लाह इजाजत को मुझे भी माफ कर दीजिए। आपके रसूल ने डायलॉग बदल दिया, नहीं कहा मैंने माफ किया, माफ करने के लायक अदा कर देना। रसूल ने कहा जा मैंने तुझे आजाद किया, अंतर तलीब दरगाह समझदार तलीब मालूम है किसे कहते हैं, अंदर अगर ठीक गुलाम के लिए अरबी में 3 लफ्ज है, एक अपनी मर्जी से गुलाम बन के आए, मालिक की मर्जी से रहे, उसे अब्द कहते हैं। पूरी दुनिया अब्द है, अल्लाह हमारा मालिक माबूद है, अब्द माने गुलाम, हम सब अल्लाह के गुलाम। एक वो जो गुलाम बन के आए आजाद होके जाए, यानी गुलाम बन के सर्वेंट बन के आए, मालिक बन के कयामत तक रहे, उसे कहते हैं हुर। मगर तीसरा इतना कमीना है, तीसरा इतना कमीना है कि जो ना अपनी मर्जी से जी पाए ना मालिक की मर्जी से पलट आए।
کی ایک قسم ہوتی ہے جس میں واپس آنے کی گنجائش نہیں ہوتی. بس ایسے والے غلام کو کہا جاتا ہے تعلیم، یعنی گوبھی کا کتا رسول اللہ نے کہا گوبھی کا کتا ہے انت تعلیم. ارے باپ آپ کے جملے کو اٹھا کے بلائے گا. ابو سفیان کی بات پہ سر مار کے کہا جن بچوں کو ٹولیاں بنا کے پتھر مرواتا تھا رسول نے نا وہی ابو سفیان کو دیکھ کے کہتے تھے تعلیم تعلیم. تو وہاں بھاگتا تھا دوسری والے زمانے تھے تعلیم، ادھر والے کہتے تھے تعلیم. غلام در غلام در غلام در غلام. اب جب وہ مرنے لگا تو اس نے اپنی ساری اولاد بال بچوں کو اس کی پڑوس کی جو بھی رہی ہو اس نے دعا کیا. اس کے لیے بال بچہ ہے تو حسین ہی تو ہوتا نا، مگر ہمارے لیے تو بھوکی ہے نا. تو وہ سب کو جمع کر کے کہتا ہے اے میری نسل تجھ پہ واجب ہے کہ محمد نے بھرے مکے میں مجھ کو تعلیم کہا. اب معاویہ تم کو اگر چانس ملے تو محمد کے کسی بھی ایک وارث کو اپنے دربار میں بلا کے زنجیروں میں باندھنا اور اس کو آزاد کر کے کہنا تعلیم. بدلہ لینا واجب ہے. معاویہ تمہیں چانس نہ ملے تو یزید جس کو بھی موقع ملے ابو سفیان کو موقع نہیں ملا. معاویہ نے جنگ صفین کی، جنگ جمل کی، جنگ نہروان کی، مگر ہر جگہ شکست کھاتا رہا. کسی کو گرفتار کرنے کا موقع نہیں ملا. میں چہلو پڑھ رہا ہوں چہلو. ایک بار یزید کو چانس ملا 70 سال کے بعد. ارے قیامت کی بات ہے صاحب. جس نے 72 کو مار دیا اس نے مولا سجاد کو چھوڑ کیوں دیا؟ اس لیے کہ دادا کی وصیت یاد آئی ایک محمد کو زنجیروں میں ڈکر کے لانا. اس نے ایک مکے والوں کے سامنے غلام کہا تھا تم 700 ملکوں کا ڈیلیگیشن کرسیوں پہ بٹھانا. دربار میں 700 کرسی نشین جمع ہوں، پورا میڈیا موجود ہو، سارے ہسٹورین موجود ہوں، شاعر موجود ہوں، سب کے سامنے کہنا لے ہم نے زنجیریں اتار کے تجھے آزاد کیا. جتنی بڑی ذلت ملی تھی اتنی بڑی ذلت دینا. مگر زینب علی کی منہ بولتی نہیں البلاغہ بیٹی یزید کے پلان کو دور سے دیکھ رہی تھی. جیسے ہجرت میں علی دیکھ رہے تھے شطرنج کا کھیل جاری تھا، شراب کا دور جاری تھا. 700 کرسی نشین موجود تھے، ایک ایک سر لایا جا رہا تھا. اور جیسے ہی یزید اپنے پھیپڑے میں غلام کے لیے حرفوں کو جمع کر کے گستاخانہ جملے بنانے کی ناکام اور ناپاک کوششیں کر رہا تھا، جناب زینب نے سجاد کو امامت کو اپنی باہوں کے حصار میں لے کے ایک قدم آگے بڑھ کے کہا یزید کیا بننا چاہتا ہے؟ یبن طلحہ کہ ہمارے آزاد کیے ہوئے غلام کی اولاد. وہ 700 کرسی نشینوں سے کربلا کربلا 2 شہزادوں کی جنگ ہے. جناب زینب نے کہا لیکن جلدباز 70 نسلوں کی آگے کی بات کرتی ہے. میں علی کی بیٹی لڑکا ہوں، میں بتا رہی ہوں تو بھی غلام تھا، تیرا باپ بھی غلام تھا، اس کا باپ بھی غلام تھا، اس کا باپ بھی غلام تھا، اس کا باپ بھی غلام تھا. کربلا 2 شہزادوں کی جنگ نہیں، آقا زادے اور غلام زادے کی جنگ ہے.
गोलियां मारने लगे। अरे की औरत बुला कर, इसने तो कहा था हरी सरदार दरबार की सरदार। ऐसा एक चांद मेरी माँ सामने बैठी हुई है, हो सकता है बाद में ये सीख के जितने भी पिटे हुए हैं वो कहते कि साहब बाप की तरफ से नहीं लेकिन अम्मा की तरफ से सरदार था, अम्मा सरदार की थी, नाना सरदार थे। अरे मैं क्या कहूँ, शहजादी ज़ैनब ने अल्लाह कहा जब न सरदार नीली आंखों वाली झंडे पे छतों को पे झंडों को लगाने वाली नापाक औरतों की नाजायज औलाद। चला दिजान की असमत पे सलावत भेजे मोहम्मद वाले आज जो अरबईन है ये ज़ैनब का कायम किया हुआ। एक जुमला और अर्ज कर दूं, ज़ैनब ने इमाम हुसैन से कहा था भैया करबला को होगी, एक 10 मुहर्रम को खत्म होगी, एक 10 मुहर्रम से शुरू, 10 मुहर्रम तक हिदायत का नाम हुसैन, 10 मुहर्रम के बाद हिदायत का नाम ज़ैनब। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, क़यामत है मेरी माँ और शहजादी ज़ैनब को कुर्बान किया। जो मुसैदा में हमारी माएँ नशी करती हैं, करबला में माएँ नशी करती हैं, क्यों? आज फरमान से भैया जो बेटे तुम्हारे कटेंगे तो बेटे मेरे भी कटेंगे करबला में, लेकिन तुम्हारी नस्ल इमाम क़यामत तक चलेगी, मैं नस्ल को लाम कर दूंगी। कल अपनी नस्ल उजाड़ के एक नस्ल आबाद की थी, आज 1500 साल के बाद अपना रोज़ा मैंने वीरान कर दिया, मगर तेरा रोज़ा 4 करोड़ से भर दिया। मेरे रोज़े में 4 फुल आपके से होते लाइव हमने देखा 4 लोग, मगर भैया तेरे रोज़े में 4 करोड़। आज भी मेहनत की परवाह नहीं देते भैया, तुम्हारा सर उतरेगा मेरी चादर उतरेगी। बताओ सर उतरना बड़ी बात है, चादर उतरना बड़ी बात। अब्बास तेरे बात बैठेंगे, मेरे बात फटेंगे। बताओ कुर्बानियां बराबर में हमारे सोनिए कितनी बड़ी बात की, कितनी बदले हैं आपसे बताया मसाइल के दरमियान से गुजर रहा हूँ। जब मसाइल पढ़ूंगा तो कोई भी आँख खाली न जाएगी। अगर अपनी जुमला एक खत आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ, उसका एक जुमला सुबह से लेके शाम तक आशूर को लगभग 4 बजे तक 10,000 यजीद को लिखे गए, जो आज लाइब्रेरी में महफूज हैं। यजीद मुबारक को तू जीत गया, मुबारक को तू जीत गया। अल्लाह लानत करे यजीद पे, लानत करे अब लिखने वालों पे। क्यों लिखे जा रहे थे? क्यों इसलिए कि जैसे इलेक्शन के बाद जब रिजल्ट आता है तो हर आदमी कहता है इसने वो हमने दिलाए थे ताकि हमें भी कुछ मिल जाए, कोई कलाकार मिल जाए, कोई पोर्टफोलियो मिल जाए, कोई होगा मिल जाए। इसलिए जैसे रुपये पास के शादी कटे 10,000 अपने से 2,000 लिखने गए, यजीद तू जीत गया, अब्बास के हाथ कट गए। फिर लिखा गया यजीद तू जीत गया, अली अकबर को कलेजे में बच्ची का फल लग गया। यजीद तू जीत गया, अली अकबर के कलेजे में तीर भी लग गया। यजीद तू जीत गया, कासिम पामार हो गए। क्यों? इसलिए मुझे हमस मिल जाए, मुझे रह मिल जाए, मुझे मालावत मिल जाए, मुझे यरमूक मिल जाए, मुझे पत्रकार मिल जाए, मुझे सालमिया मिल जाए, मुझे फला जगह मिल जाए, मुझे फला जगह का स्टेट मिल जाए, मैं फला जगह का मालिक मिल जाऊँ। लेकिन याद रखिएगा कभी भी कोर्ट में अखबार की नजरिए कोर्ट की जाती है और नरेटर जो होता है, जो जंग की आर्मी की कमांडिंग करता है, उसी की रिपोर्ट मानी जाती है, एविडेंस के तौर पे नहीं मानी जाती। उसका नाम है अमीर इब्न मुस्लिम और नरेटर का औकात यजीद की फौज का आर्मी नरेटर, उसने 10,001 मात्र लिखा, यजीद अफसोस अब तू हाथ चुका, अब क़यामत तक जीने की आस छोड़ दे। याद रखिएगा अखबार वाला चाहे जो लिख ले, खबर के नीचे एविडेंस लिखने की जरूरत नहीं है, मगर कोर्ट में जो तहरीर कोर्ट होती है वैसे जल्दी होल्डर बात कर रहा हूँ, इसे जजमेंट मैंने क्वालिफाई किया था। कोर्ट में जो जजमेंट के तौर पे पेश किया जाता है और नरेटर जैसे दिल्ली में हमारा मोहम्मद बाबर मौलाना मोहम्मद आजाद के बाप थे, जो हमारे शिया नबी थे और जिसको अंग्रेजों की तोप ने शहीद किया था, क्योंकि 15 अगस्त गुजरी है, इसलिए मैं ये बताना चाहती हूँ। बात मुकम्मल करने जा रहा हूँ, आप बिल्कुल परेशान ना हो, मुझे मुख्तसर
اتنی بساط نہیں کہ میں وہاں جا کے دیکھوں، میں بھی دیکھ رہا ہوں، لیکن میں نے ایک عجیب سین دیکھا۔ ایک خیمے میں بھائی بہن رہے، جب گئے تو حسین آگے تھے، زینب پیچھے تھے۔ ایک منٹ دونوں میں کچھ بات تھی، شاید منصب شاید قیادت ٹرانسفر ہوئی، اس لیے کہ اب جو پلٹے تو آنے کا تھا۔ جب جا رہے تھے تو حسین آگے، چونکہ امام ہے، امام آگے ہوتا ہے، امت پیچھے ہوتا ہے، مگر جب پلٹے تو حسین کی زندگی میں زینب آگے آگے چل رہی تھی تو حسین پیچھے پیچھے چل رہی۔ اس کا مطلب اب جو جلوس نکلے گا اس کی قیادت زینب کریں گی، جس سے تو کبھی نہیں جیت سکتا ہے۔ آپ عرض کروں ان کے 15 اگست کو گزری ہو گئے جلوس کی مجلس 1857 سے 1947 تک 90 سال تک ہندوستان جدوجہد کرتا رہا، نہیں جیت پایا۔ آپ نے مہاتما گاندھی نے میٹنگ چلائی اور کہا اب کہ ہمیں 10,000 لوگ نہیں چاہیے، 50,000 لوگ نہیں چاہیے، صرف اور صرف 72 چاہیے، لیکن تم کربلا پڑھ دیں۔ حسین کو سمجھ لیں، قربانی، اتحاد، تپسیا، بلیدان ان کی سمجھ میں آ رہی۔ اس لیے یہ کربلا تلوار سے نہیں جیتی گئی، کربلا میں گردنوں سے تلواریں کاٹی گئی، گلیوں سے خنجر توڑے گئے، حلق سے تیر توڑے گئے۔ 72 ساتھی چاہیے، نمک ستیاگرہ، ڈانڈی مارچ، مگر میں جیت لوں گا۔ جس دن اور کہا کہ کربلا والے تمہیں مل جائیں، ایسے پیروکار مل جائیں تو میں آج ہندوستان کو آزاد کرا لوں۔ یزیدیت کے چنگل سے بھارت کو آزاد کرا لیا 15 اگست کو ترنگے کے جھنڈے میں۔ اب جو ترنگے کو 15 اگست کو سلامی نہ دیں وہ دیش دروہی۔ پھر کہنے دیجیے حسین نے عباس کے علم کے سائے میں 10 محرم کو یزیدیت کی غلامی کے چنگل سے اسلام کو آزاد کرایا۔ جو عباس کے علم کو عاشور اور جیلوں پہ سلامی نہ دے وہ اسلام دروہی۔ ہم سے کہتے ہو جلوس کیوں نکالتے ہیں، لڑنے کیوں کرتے ہیں، ہنومان کیوں بلاتے ہیں، خرچہ کیوں کرتے ہیں؟ ہم سے پردھان منتری سے کہیں راشٹرپتی کے اتنا خرچہ کیوں کرتے ہیں؟ آپ کھانے کیوں نکالتے ہیں، وہ کیوں نکالتے ہیں، اگنی کیوں نکالتے ہیں، لکڑی کیوں نکالتے ہیں، میزائلیں کیوں نکالتے ہیں؟ کہا پڑوس کے دشمنوں کو بتانا ضروری ہے کہ کوئی ہم پہ حملہ کرے تو ہمارے پاس آرمی کی کمی نہیں، فوج کی کمی نہیں، میزائل کی کمی نہیں۔ اسی طریقے سے ہم چہلم کا جلوس نکالتے ہیں، عاشور کا جلوس نکالتے ہیں۔ اگر بنو امیہ کے ناپدانوں میں کیڑے مکوڑوں کی طرح کل بلاتا ہوا کوئی دماغ پھر یزید کی بیعت کا سوال لے کے اٹھے تو دیکھ لے، حسین کے پاس ماتنیوں کی کمی نہیں، سپاہیوں کی کمی نہیں، فوج حسینی کی کمی نہیں، آرمی کی کمی نہیں۔ یہ ہے جو اس کی طاقت کا گیا تھا، مگر میں کیا اصل ماج ہے چلو کا مطلب سمجھتے ہیں۔ حسین کا سر قلم ہوئے 40 دن ہو، 40 دن ہو۔ علی اصغر کے گلے میں تیر لگے، 3 پھل کا ایک پھل سے 40 دن۔ اب یہ اتنا بڑا غم ہے کہ ہم لوگ اب تو 45 دنوں کے بعد میری ماں برداشت کر کو نہیں سنا، زینب 44 دن سے بے چادر ہے۔ بھائی سمیر کربلا مکی جب بھی رخصت ہونے لگتی ہے معلوم حالت کیا ہوتی ہے، 20 میں کربلا میں رہتی ہے، مگر جب پلٹ کے آتے ہیں نا بس تیار رکھتے ہیں
350 سال تک والدین کی حکومت قائم کرتی، حکومت پریشان۔ حسین جب کربلا کی طرف جا رہے تھے، یزید ملعون نے 4 گورنر بدلے تھے۔ جناب زینب جب نکلی ہے، خبر کی حکومت نے 44 گورنر بدلے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہوا شام سے ہی زینب کو پھر گرفتار کر کے نظر بند کر کے لایا جائے۔ زینب نے کہا قیامت تک میں رہوں گی، زمین میری ہے، پراپرٹی میری ہے، آپ اندر کیا عرض کروں؟ زینب جب ایک چیلوں کا جلوس لے کے گئے، زینب نے کہا حضرت اکبر کہا کرتے تھے ڈاکٹر صاحب کو جو ویڈیو میں ہے، کبھی بھی قیدی جب آزاد ہوتا ہے تو سیدھے اپنے گھر جاتا ہے، مگر سیکھنے والا سیدھے اپنے گھر نہیں جاتا، پہلے اپنی فتح کا اعلان کرتا ہے، میں تیرے گھر میں مجلس کروں گی۔ اپنا ایک فقط یزید نے فرمایا سجاد جناب زینب کے پاس آئے۔ جناب زینب نے کہا کیا پتھر ختم ہو گئے جو ہمارے اوپر پھینکے جاتے تھے؟ کیا شام کی عورتیں تھک گئی؟ زینب نے کہا ریٹرن میں ساری شرطیں لکھواؤ، یہ میرے بھائی حسن کی شرطوں کو بلا دینے والے ہیں، لکھواؤ ہمارے سر ہمیں واپس چاہیے، ہماری چادریں ہمیں واپس چاہیے، سکینہ کے بندے ہمیں واپس چاہیے، ایک مکان ہمیں مجلس کے لیے چاہیے، ہمیں تمہاری طرف سے سامان جو نامے کو کہتے ہیں اس کو ہمیں چاہیے، ہمیں ہمارے یہاں چاہیے، ہم پہلے کربلا جائیں گے۔ جناب زینب نے اثر کیا ایک سرایا، اس کے بعد چادریں آنا شروع، ایک بار ایک چھوٹے سے چادر آئی، میرا باپ چلو یہ سکینہ کی لہر پہ رکھتے والیاں سکینہ کے حوالے، قبر سکینہ میں زلزلہ، کربلا آ گیا قافلہ، کربلا میں جابر بن عبداللہ انصاری سرکار جابر نامیان تھے، کربلا میں پہنچ کے امام حسین پہ اتنا روئے کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ رسول اللہ صحابی حدیث قصہ کا راوی دیکھا یا حسین یا حسین یا حسین، کالے کالے اللہ نظر آئے چہروں کا جلوس کربلا جا رہا۔ جابر نے وہی اپنے غلام کیا سے جابر کا خیال تھا کہ ابیا نے حضرت جابر کی کمر کا پٹا ابیا کی آنکھوں کے پھپھوڑے میں ایسے باندھ دیا تھا تاکہ کچھ دیکھنے کی کوشش کریں تو دکھائی دے سکے۔ جابر نے کہا دیا ان سے کہہ دو کہ اس زمین پہ سواری پہ بیٹھ کے نہیں آیا جاتا، پیدل چلتے آئے۔ جناب زینب نے مولا سجاد سے کہا یہ جو جابر اعلان کر رہے ہیں پوچھو کس کے حکم سے کہا گیا؟ جابر نے کہا یہ شہزادے ابوالفضل عباس کا حکم ہے۔ جناب زینب نے کہا شکر ہے پالنے والے، آج عباس کا حکم کربلا میں چلنے لگا۔ زینب نے وہیں اپنے آپ کو ہماری زمین پہ ایسے گرایا جیسے ترائی پہ عباس گرے تھے، عباس کے ہاتھ کٹ چکے تھے۔ زینب کے شانے بڑھنے کے بعد اتنی طاقت بچی نہیں تھی۔ آہستہ آہستہ اور سجاد آگے ایک بار جا کے مولا سجاد نے کہا جابر بن عبداللہ انصاری تجھے میری پھوپھی نے سلام کہا، تو پہلا قائد ہے میرے بھائی کا۔ جابر لبوں میں لے مولا اپنے کربلا دکھائیے، میں یہاں زیارت کر رہا ہوں، مگر میں نے مٹی کی خوشبو سے یہ پتا کیا کہ یہ حسین بھی بن رہا ہے، مگر آپ کا علی اکبر کہاں ہے، آصف کہاں ہے؟ مولا سجاد بتاتے جا رہے ہیں وہ بتا دیکھو وہ جگہ ہے نا وہاں میرا اپنی جہاں درچی کا پھل کھا کے زمین پہ ایڑیاں رکھ رہا تھا۔ حسین قاتلوں سے علی اکبر کا پتہ پوچھ رہے تھے، قاتل پتھر مار کے علی اکبر کے لاشے پہ بتاتے تھے یہ تمہارے بیٹے کا لاشا۔ وہ بھی جگہ ہے نا وہاں قبر پہ گرز کھا کے قاسم گھوڑے سے گرے تھے اور گھوڑے کے ساتھ جو گھوڑا دوڑا تو پامال ہوتے جا رہے تھے، وہاں
असगर ने गले पे तीर खाया था, जाकर दिखाते हैं कितने नमाज जाते हैं। कहते हैं अली अकबर, करबला के मैदान में बच्ची का फल खाना आसान था। दरिया की तरफ करके कहते हैं चाचा अब्बास, करबला में सामने का क्या चलू नदी जाता है, दरिया के किनारे खाने कटाना आसान था, कासिम जिंदा पहाड़ होना आसान था, और मोहम्मद वहां तोड़ों के बीच में गिर जाना, जिंदा पहाड़ हो जाना आसान था। तैयारी असगर गले पे तीन फल वाला तीर खाना आसान, हर तरफ से आवाज आई सजा, फिर मुश्किल क्या था। कहा ज़ैनब जैसी फूफी को बेमतना उचाला, शराबियों के दरबार में, सड़कों की खजूरों की बौछार में, पत्थरों की अलगार में, जिनके पास कुछ नहीं था ना, वो कमीनी औरतें शाम की अपने दुपट्टे को ऐसे निकाल के बांधती थी और आग लगाती थी, ज़ैनब के ऊपर फेंकती थी। हाय ज़ैनब, हाय शाम का बाजार, हाय यजीद का दरबार। ज़ैनब उम्म कुलसूम का माताम एक बार कर लिया और मुझे मेरे भाई अब्बास की गुर्बत कर ली। जिसकी कमर हो चुकी हुई है, इतना सा कुलसूम को ले ले मकाम उम्मुल बरीन पे अरबा में आना, असल में गुर्बत को करने का दरवाजा वही है जिसे आप मकाम उम्मुल बरीन। मैंने कहा तुम अब के ईमान लो, तुमने जो बताया कि अब्बास की कब्र में मानूंगी, तुम्हें मान लो, लेकिन समझ में नहीं आता कि मेरे भैया का कद इतना बड़ा था अब्बास का कि जब वो घोड़े पे बैठते थे तो घोड़ा जब चलता था उनके पांव जमीन में हाथ देते जाते थे। ये तो किसी छोटे से बच्चे की कब्र पे लाके तुमने बिठा दिया। एक बार सजाद ने मातम करके कहा, ए फूफी अम्मा, जब अब्बास के लाशे को मैंने उठाना चाहा तो लाश टुकड़ों में बटी हुई थी, कोई टुकड़ा वहां, कोई टुकड़ा वहां, कोई टुकड़े टुकड़े हो चुका था मेरा चचा। जितना मुझे मेरा चचा मिल पाया इसी घंटे में हमने कर दिया। मेरे शहजादा अली असगर कहाँ है? आया, अब फिर आइए, मैं आपको आपके भाई हुसैन की गुर्बत पे ले चलूं। यही सवाल जब मैं 12 मुहर्रम को मौजज़े से आया था ना, तो बनु असद के बूढ़ों ने मुझसे किया था। वो कहते थे लाश के टुकड़े चुनने थे। औरत के लिए कोई चीज चुनना आसान है, क्योंकि चादर में रखी जाती है। अरबा में आसा इस ज़ैनब की चादर छिन चुकी हो, वो हुसैन के लाश को चुनती कैसे? एक टुकड़ा वहां से उठा के वहां ले जाके रखती, वहां वाला टुकड़ा वहां ले जाके रखती, इसलिए कि घोड़े के टापों से दूर तक मेरे मौला का लाशा उड़ उड़ के लाश के टुकड़े चले गए। अरबा में आसा जब घोड़े दौड़ रहे, जो मकबर है, ये मकतल है, वहां मेरा बाबा गिरा था, वहां पे कटा था, वहां पे सर लगा था, यहाँ मैंने दफन किया था। मगर जब यहाँ लाश के टुकड़ों को मैं रखने लगा, बनु असद के बूढ़े आके कहने लगे, पूरा लाशा तो 57 साल के बुजुर्ग का लगता है, मगर सीने पे ये जो थोड़े से गोश्त के टुकड़े हैं, ये तो किसी 6 महीने के बच्चे के लगते हैं। कहा क्या बताऊं, अली